నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీ పేపర్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఏపీ ఆత్మగౌరవం సంస్కృతికి నిలయంగా ఉందని వ్యాఖ్య. ప్రధాని మోడీపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. ప్రధాని మోడీ మన అందరి భవిష్యత్తు కాపాడే నాయకుడని వెల్లడి. దేశ సేవే పరమావధిగా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న ప్రధాని మోడీ నిజమైన కర్మయోగిగా చూస్తామన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. ఏపీ ఆత్మగౌరవం సంస్కృతికి నిలయంగా ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అభివర్ణించారు. ఏపీలో అనంత అవకాశాలు ఉన్నాయని ఉద్ఘాటించారు. సైన్స్ టెక్నాలజీలోనూ యువశక్తి ఉందని నొక్కి చెప్పారు. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ రూపంలో ఏపీకి శక్తివంతమైన నాయకత్వం ఉందని ప్రశంసించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఏపీకి సహకారం అందజేస్తామని పేర్కొన్నారు. 16 నెలల్లో అభివృద్ధి డబుల్ ఇంజన్లు దూసుకుపోతుందని ఆయన ఉద్ఘాటించారు. కర్నూలు జిల్లాలోని నున్నూరులో సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్ బహిరంగ సభలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రసంగించారు. ఈ సభలో సోదర సోదరీమణులకు నమస్కారం అంటూ తెలుగులో మోడీ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వికసిత్ భారత లక్ష్యానికి స్వర్ణాంధ్ర ఎంతో సహకారం అందజేస్తుంది. భారత్ ఏపీ అభివృద్ధిని ప్రపంచమంతా గమనిస్తుంది. గూగుల్ వంటి కంపెనీ ఏపీలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. అమెరికా వెలుపల అతిపెద్ద పెట్టుబడి పెడుతున్నట్లు గూగుల్ సీఈఓ చెప్పారు. విశాఖలో ఏఐ హబ్, డేటా సెంటర్, సబ్సీ కేబుల్ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి. సబ్సీ కేబుల్ వ్యవస్థకు విశాఖ గేట్వేగా మారబోతుంది. విశాఖ నుంచే ప్రపంచానికి సేవలు అందించబోతున్నామని వ్యాఖ్యానించారు. हमारा आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और संस्कृति की धरती है और साथ ही साइंस और इनोवेशन का सेंटर भी है. यहाँ असीमित संभावनाएं भी है और युवाओं का अनंत सामर्थ्य भी है. आंध्र को अगर जरूरत थी तो सही विजन और सही नेतृत्व की जरूरत थी. आज चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू के रूप में आंध्र के पास वो विजनरी लीडरशिप भी है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग भी है. साथियों, पिछले 16 महीनों में आंध्र प्रदेश में विकास की गाड़ी तेज गति से दौड़ रही है. डबल इंजन की सरकार में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है. आज दिल्ली और अमरावती मिलकर तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. और जैसा चंद्रबाबू ने कहा, तेज गति को देख करके मैं कह सकता हूं कि 2047 में आजादी के जब 100 साल होंगे, विकसित भारत होके रहेगा. अभी बाबू ने बहुत ही भावना के साथ अपने विचारों को व्यक्त किया, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी होने वाली है. 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है. साथियों, आज भारत की और आंध्र प्रदेश की स्पीड और स्कोप, इसको पूरी दुनिया देख रही है. 2 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश में गूगल ने बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है. गूगल यहां हमारे आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है. और कल जब मैं गूगल के सीईओ से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका के बाहर दुनिया के कई देशों में हमारा निवेश है, लेकिन सबसे ज्यादा निवेश अब हम आंध्र में करने जा रहे हैं. इस नए एआई हब में पावरफुल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर कैपेसिटी, लार्ज स्केल एनर्जी सोर्सेज और एक्सपांडेड फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शामिल है। गूगल के इस एआई हब इन्वेस्टमेंट में
एक नया इंटरनेशनल सबसी गेटवे बनाया जाएगा। इसमें कई इंटरनेशनल सबसी केबल्स शामिल होंगे जो भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर विशाखापट्टनम तक पहुंचेगी। साथियों, इस प्रोजेक्ट से विशाखापट्टनम एक एआई और कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित होगा। ये केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को सेवा देगा। मैं इसके लिए आंध्र के लोगों को विशेष बधाई देता हूं और चंद्रबाबू के विजन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। भारत के विकास के लिए आंध्र प्रदेश का विकास जरूरी है और मैं मानता हूं आंध्र के विकास के लिए रायलसीमा का विकास भी जरूरी है। आज कर्नूल की जमीन पर जो काम शुरू हुए हैं, ये रायलसीमा के हर जिले में जॉब्स और प्रॉस्पेरिटी के नए दरवाजे खोलेंगे। इन प्रोजेक्ट से यहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और गति मिलेगी। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మన అందరి భవిష్యత్తు కాపాడే నాయకుడని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానించారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో ప్రజలందరూ లాభం పొందుతారని పేర్కొన్నారు. జీఎస్టీ సంస్కరణలు తెచ్చిన మోడీకి ఏపీ తరపున ఆయన ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. బ్రిటిష్ వారిని గడగడలాడించిన ఉయ్యాలవాడ పుట్టిన పౌరుషాల గడ్డ ఇది అని ఉద్ఘాటించారు. 25 ఏళ్లుగా ప్రజాసేవలో సీఎంగా ప్రధానిగా మోడీ ఉన్నారని ప్రశంసించారు. కర్నూలు జిల్లాలోని నున్నూరులో సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ 6 సేవింగ్ బహిరంగ సభలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ చాలా మంది ప్రధానులతో తాను పనిచేసిన మోడీ వంటి నేతను చూడలేదని అభివర్ణించారు. ఎలాంటి విశ్రాంతి లేకుండా నిరంతరం మోడీ పనిచేస్తూనే ఉంటారని చెప్పుకొచ్చారు. 2047 నాటికి ప్రపంచంలో భారత్ అగ్రస్థానం నిలుస్తుందని ఉద్ఘాటించారు. మోడీ సంకల్పంతో 11వ స్థానం నుంచి 4వ స్థానానికి చేరామని వివరించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ మన సైనిక బలం నిరూపించిందని కొనియాడారు. మాటలతో కాదు చేతలతో చూపించే వ్యక్తి ప్రధాని మోడీ అని ఆయన ప్రశంసించారు. సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్ సభలో పాల్గొనడానికి మన రాష్ట్రానికి వచ్చినటువంటి ప్రధానమంత్రి, మన అందరి భవిష్యత్తు కాపాడే నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారికి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి స్వాగతం పలకండి. మీరందరూ కూడా జీఎస్టీ వల్ల లాభం పొందారా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. పొందామంటే చేతులు పైకెత్తండి. అలాంటప్పుడు చప్పట్లు ఏ విధంగా మారుమోగాలో ఒక్కసారి మళ్ళా చేసి చూపించండి. ఇటువంటి ప్రాంతంలో జీఎస్టీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ రిఫార్మ్స్ ఈరోజు మీకు ఇచ్చినటువంటి లాభం సూపర్ సేవింగ్ ఇది ప్రారంభం మాత్రమే. రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి లాభాలు ఇంకా ఎక్కువ మీరు చూడబోతున్నాం, మనందరం చూడబోతున్నాం. దానికి ఆ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఇక్కడికి రావడం మనందరికీ శాశ్వతంగా గుర్తుంటుంది. ఆన్ బిహాఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఏపీ ఐ థ్యాంక్ మోడీజీ ఫర్ ది జీఎస్టీ రిఫార్మ్స్. అగైన్ గట్టిగా మీరు చెప్పాలి, ఇది మా అందరికీ న్యాయం జరిగిందని. I also congratulate him on his remarkable journey of 25 years tenure at the helm of public service as Chief Minister and Prime Minister. Modi ji is a unique leader serving the nation with utmost dedication. I don't have any doubt 21st century belongs to Modi ji. He is the right leader, right place, in right time. Country is very fortunate to have leader like Narendra Modi ji. We are very happy about it. I have worked with many prime ministers, but I have never seen a leader like Narendra Modi ji. He is working continuously without rest or break. Modi ji has brought many game-changing reforms. As a result, today, India is globally respected. India is strong and India is progressive.
by 2047, 100 years of Independence Day, India shall emerge as the #1 superpower in the world. That is only possible through Narendra Modi ji. మోడీ గారి సంకల్పంతో 11 ఏళ్ల క్రితం 11వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న భారతదేశం 4వ స్థానానికి చేరాం. 28కి 3వ స్థానానికి వస్తాం. 2038కి 2వ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతాం. ఆర్థికంగా మన బలం ఏంటో ఈ విజయాలు చెప్తే, సైనికంగా మన బలమేంటో ఆపరేషన్ సింధూర్ చూపించిందా లేదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. మాటలతో కాదు, చేష్టలతో చూపించే వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు. దేశ సేవే పరమావధిగా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని ఓ నిజమైన కర్మయోగిగా చూస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ అభివర్ణించారు. ధర్మాన్ని పాటిస్తూ కర్మను పాటించే నాయకుడు మోడీ అని ప్రశంసించారు. కర్నూలు జిల్లాలోని నున్నూరులో సూపర్ జేఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్ బహిరంగ సభలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మోడీ దేశాన్ని మాత్రమే కాదు 2 తరాలను నడుపుతున్నారని కొనియాడారు. దేశం తలెత్తి చూసే విధంగా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ ని మోడీ తీసుకొచ్చారని కీర్తించారు. కూటమి 15 ఏళ్లకు తక్కువ కాకుండా బలంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా తట్టుకొని మనం నిలబడాలని సూచించారు. మోడీ కేవలం ప్రభుత్వాన్ని మాత్రమే కొనసాగించడం లేదని 2-3 తరాల ప్రజలకు దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారని ఆయన కొనియాడారు. మనకి ప్రధానమంత్రి గారిని ఒకటే ఒక పదంతో పిలుస్తాం, కర్మయోగి. ఏ ఫలితాలు ఆశించకుండా దేశ సేవే పరమావధిగా ఆయన ఆలోచిస్తూ ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా కేవలం ధర్మాన్ని పట్టుకొని డ్యూటీని కర్మని ఏమాత్రం ఆశించకుండా చేస్తున్న అలాంటి వ్యక్తి మనం ఈ సమయంలో ఈ తరానికి వారు దిశానిర్దేశం చేసే విధంగా ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఉండటం మనందరం చేసుకున్న అదృష్టం. One who performs duty with truth, righteousness and discipline without attachment to results and dedicates action to the protection of the motherland attains eternal glory. The statement perfectly describes Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is not just leading a government. ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే నడపట్లేదు, 2 తరాలని నడుపుతూ ఒక ఆల్ఫా రాబోయే ఇప్పుడు పుట్టిన బిడ్డలకి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. అలాంటి మన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా దేశం తలెత్తి చూసేలాగా మేము సేవకులం కాదు, మేము భాగస్వామ్యం వహిస్తాం. మేము దేశానికి ప్రపంచానికి దిశానిర్దేశం చేస్తాం. భారత్ అగ్రగామి, అంతేగాని కూర్చోబెట్టి చేతులు మడుచుకొని మేము భయపడతా ఉండే దేశం కాదు. తలెత్తుకొని పొగరగా ఒక దేశపు జెండా ఎంత పొగరుగా ఉంటుందో అంత పొగరుతోటి భారతదేశాన్ని ప్రపంచ పటంలో నిలబెట్టిన మోదీ గారు మనకి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి, ప్రత్యేకించి మొన్న గూగుల్ వచ్చింది, అలాగే ఈ రోజున ముఖ్యంగా దాదాపు 13,000 కోట్ల పైచిలుకుతోటి ఈ రోజున మనకి పెట్టుబడులు వస్తూ ఉన్నాయి. దాంట్లో ప్రత్యేకించి ఉరవకంలో 4,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి మనకి. ప్రత్యేకించి ఈ రోజున మనకి జిఎస్టీ పన్నులు ఎప్పుడు పెరగడమే తప్ప ఇప్పుడు తగ్గవు. అలాంటి పన్నుల భారాన్ని మనకి మోదీ గారు వచ్చాక దాదాపు ప్రతి కుటుంబానికి సంవత్సరానికి, ఇందాక సోదరు లోకేష్ గారు చెప్పినట్టుగా, ఒక 20,000 రూపాయలు ఆదా చేసుకునే అవకాశం కలుగుతుంది. ఇది జిఎస్టీలో విద్య కానీ వైద్యం ఖర్చులకు భారం నుంచి సామాన్యులకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్య బీమా, జీవిత బీమాపై జిఎస్టీ పూర్తిగా తొలగించడంతో పాటు వార్షిక ప్రీమియం 3,000 నుంచి 4,000కు తగ్గి అందరికీ ఇది అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే విద్యార్థులకు కావచ్చు, ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అన్ని రంగాల వాళ్ళకి ప్రత్యేకించి మనకి జిఎస్టీ వల్ల లాభాలని అందరికి అందించేలా ముందుకు తీసుకెళ్తే ప్రతి ఒక్కరికి, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి, దీనికి సహకరించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, ప్రధానమంత్రి గారికి ఇంకొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మేమందరం ఈ కూటమి ఒక 15 ఏళ్ళకి తక్కువ కాకుండా బలంగా ఉండాలి. మనందరం ఎంత బలంగా ఉండాలి అంటే ఇంక ఇది తప్ప ఇంకెవరికి ఏది రాదు. ఇబ్బందులున్నా ఉన్నా తట్టుకొని నిలబడి
ఎందుకంటే ఈ రోజున ప్రధానమంత్రి గారు మనకు వచ్చి అండగా ఉన్నారంటే ఈ పెట్టుబడులను కానీ ఈ నమ్మకాన్ని కానీ ఎట్టి మాత్రం సడలించకుండా మేము ముందుకెళ్తామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ అందరం సమిష్టిగా పనిచేస్తాం. ప్రధానమంత్రి గారి నాయకత్వంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి స్ఫూర్తితోటి ఆయన నాయకత్వంతో ముందుకెళ్తాం. మేమందరం మీ ఆకాంక్షల్ని, వచ్చే తరం ఆకాంక్షల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. భారత్ను తిరుగులేని శక్తిగా ప్రధాని మోడీ మారుస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. బ్రిటిష్ వారిని గడగడలాడించిన ఉయ్యాలవాడ పుట్టిన నేల అని, కర్నూలు ప్రజల రాజసం కొండారెడ్డి ఊరోజు అని చెప్పుకొచ్చారు. మన నమో అంటే విక్టరీ, ఆయన ఏ కార్యం చేపట్టినా విజయమే అని ఆయన అన్నారు. నున్నూరులో సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్ బహిరంగ సభలో మంత్రి నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ గుజరాత్ సీఎంగా, దేశ ప్రధానిగా 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారని తెలిపారు. దేశాన్ని సూపర్ పవర్ గా మార్చిన ఘనత మోడీది అంటూ మంత్రి కొనియాడారు. మోడీ కొట్టిన దెబ్బకు పాక్ దిమ్మ తిరిగిందని అన్నారు. ట్రంప్ టారిఫ్ తో పలు దేశాలు వణికిన మోడీ బెదర్లేదని అన్నారు. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో ప్రజలకు సూపర్ సేవింగ్ అయిందని అన్నారు. పేద ప్రజల చిరునవ్వే మోడీకి పండుగ అని తెలిపారు. దేశాన్ని సూపర్ పవర్ గా మార్చిన ఘనత మోడీది అని వెల్లడించారు. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో 8,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం కోల్పోతామని చెప్పినా పేదలకు మంచి జరుగుతుందని సీఎం తెలిపారని అన్నారు. డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఉందని అన్నారు. పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులు, రైల్వే, హైవే ప్రాజెక్టులు ఏపీకి వచ్చాయని చెప్పారు. భారత్ 4వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగటానికి కారణం ప్రధాని మోడీ అని అంటూ ప్రధానిపై మంత్రి లోకేష్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. పవర్ఫుల్ లీడర్స్ మేక్ ప్లేసెస్ పవర్ఫుల్. భారతదేశాన్ని తిరుగులేని శక్తిగా మారుస్తున్న గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారికి, గౌరవ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ గారికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, నాకు అన్న సమానమైన గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ అన్నకి, బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాధవ్ గారికి, కర్నూలు జిల్లా ప్రజలకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. పౌరుషాల గడ్డ ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా. బ్రిటిష్ వాళ్ళని గడగడలాడించారే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గారు, ముతుకూరు గౌడప్ప గారు జన్మించిన గొప్ప నేల ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా. కర్నూలు జిల్లా ప్రజల రాజసం కొండారెడ్డి బుర్జు. మూడ్ ఆఫ్ ఇండియా మన నమో అంటే విక్టరీ. ఆయన ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినా విజయమే. గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా, భారతదేశ ప్రధానమంత్రిగా 25 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నారు. మన నమో. కड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. 25 ఏళ్ళు అధికారంలో ఉన్న మొదటి సంవత్సరం ఎలా పనిచేశారో ఇప్పటికీ అంతే కష్టపడుతున్నారు. మన నమో. గుజరాత్ని ఒక పవర్ఫుల్ స్టేట్గా మార్చింది మన నమో. ఇప్పుడు మన దేశాన్ని ఏకంగా సూపర్ పవర్గా కూడా మార్చింది మన నమో. మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలి. మొదటిది పహల్గామ్ ఉగ్రవాదుల దాడి. గతంలో మన భూమిపై ఉగ్రవాదుల దాడి జరిగితే గత ప్రభుత్వాలు ఏకంగా UN దగ్గరకో ఇతర దేశాల దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం అడిగేవారు. కానీ మన నమో రూటే వేరు. ఆయన కొట్టిన దెబ్బకి పాకిస్తాన్ దిమ్మ తిరిగింది. ఇలా పేద మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఉపయోగపడే ప్రతి వస్తుపై జీఎస్టీ తగ్గించారు మన నమో. జీఎస్టీ తగ్గటం వల్ల దేశం మొత్తం ఈరోజు పండగ చేసుకునే పరిస్థితి. మరి మన నమోకి పండుగ ఏంటో తెలుసా? పేద ప్రజల చిరునవ్వే మన నమోకి పండుగ. గరీబోं के चेहरे पर मुस्कान నమో కా ఉత్సవ్. పేద ప్రజలు ఆనందమే మన నమోకి పండుగ. గరీబోं की खुशी మన నమో కా ఉత్సవ్. పేదరికం లేని దేశమే మన నమో కళ. గరీబీ ముక్త్ భారత్ నమో కా సప్నా. జీఎస్టీ తగ్గించాలని మన నమో నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది. మన ఆర్థిక శాఖ మార్చులు కేశవ్ గారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి 8,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం మనకి తగ్గిపోతుందని మన సిబిఎన్ గారికి చెప్తాం జరిగింది. మన సిబిఎన్ గారు ఒకటే చెప్పారు, ప్రభుత్వానికి 8,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం తగ్గినా పర్వాలేదు, పేద ప్రజలకి 8,000 కోట్ల రూపాయలు లాభం జరుగుతుందని. మన నమో ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా అది ప్రజల మంచి కోసమే. అందుకే నా సంపూర్ణ మద్దతు ఉంటుందని అన్నారు మన సిబిఎన్. కేంద్రంలో మన నమో, రాష్ట్రంలో మన సిబిఎన్. ఇది డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ కాదు, ఇది డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్. మన నమో సహకారంతో
విశాఖ ఉక్కుని కాపాడుకున్నాం, విశాఖ రైల్వే జోన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, పోలవరం పనులు పరిగెత్తిస్తున్నాం, అమరావతి పనులు కూడా జెట్ స్పీడ్లో జరుగుతుంది. కర్నూలు హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు కోసం అద్భుతమైన సహకారం కూడా అందిస్తున్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి మన నమో ఎంత సహాయం చేశారో ఒక్క ఉదాహరణ చెప్తా. ఆర్సిలర్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయాలని నేను వాళ్ళని కోరాను. ఆనాడు వాళ్ళు కొన్ని అంశాలపైన క్లారిటీ కావాలని అడిగారు. మన సిబిఎన్ మన నమోని కలిసి రిక్వెస్ట్ చేశారు. రిక్వెస్ట్ చేసిన మరో క్షణం అంగీకరించారు మన నమో. దీనివల్ల దేశంలోనే అతిపెద్ద స్టీల్ ప్లాంట్ మన రాష్ట్రానికి వచ్చింది. దీనికి కారణం డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్. గూగుల్, స్పేస్ సిటీ, డ్రోన్ సిటీ, కొప్పర్తి ఇండస్ట్రియల్ నోడ్, ఓర్వకల్ ఇండస్ట్రియల్ నోడ్, బల్క్ డ్రగ్ పార్క్. దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ డబుల్ ఇంజన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్. కర్నూలు పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శ్రీశైలం క్షేత్రాన్ని దర్శించుకున్నారు. అర్చకులు, ఆలయ అధికారులు ఆయనకు వేద మంత్రోచ్చరణల మధ్య స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ బ్రహ్మరామ అమ్మవారు, మల్లికార్జున స్వామి వార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. మోడీతో పాటు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా స్వామివార్లను దర్శించుకుని ఇద్దరు నేతలు పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ప్రధాని మోడీ మల్లికార్జున స్వామి వారికి పంచామృతాలతో రుద్రాభిషేకం చేశారు. తర్వాత బ్రహ్మరాంబాదేవికి ఖడ్గమాల, కుంకుమార్చన పూజలు పాల్గొన్నారు. తర్వాత శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రం వైపు ప్రధాని పయనమయ్యారు. పూజల అనంతరం ప్రధాని మోడీ శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. అక్కడ శివాజీ దర్బార్ హాల్, ధ్యాన మందిరాలను ప్రధాని మోడీ తిలకించారు. దేశభక్తి, ధర్మరక్షణకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు స్ఫూర్తి కేంద్రంలోని ప్రదర్శనలపై ఆసక్తి చూపారు. ప్రధాని వెంట చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ కూడా శివాజీ స్ఫూర్తి కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. కేంద్ర నిర్వహణ పట్ల సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసిన ప్రధాని స్ఫూర్తి కేంద్ర నిర్వహణ బాగుంది అంటూ ఆయన ట్రస్ట్ నిర్వాహకులను అభినందించారు. నకిలీ మద్యంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చ కొనసాగుతుందని టీడీపీ నేత బుద్ధా వెంకన్న అన్నారు. జోగి కలిస్తే బూడిద రాలినట్టుగా జగన్ జోగి రమేష్ కలిస్తే బూడిద రాలుతుందని తేలిపోయిందని వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత 5 ఏళ్లలో జగన్ అవినీతిని, హత్యలు చేసిన వారిని ప్రోత్సహించారని, అదే చంద్రబాబు నాయుడు అయితే వెంటనే వారిపై చర్యలు తీసుకునేవారని అన్నారు. జోగి రమేష్ కీలక పాత్ర ఉందని జగన్నాథన్ స్వయంగా ప్రకటించారని, తప్పు చేసిన దొరికిపోయినా కూడా జోగి రమేష్ సిగ్గు లేకుండా వాగుతున్నారని మండిపడ్డారు. వంటవల్లిలోని తన నివాసంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ బుద్ధా వెంకన్న విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కల్తీ మద్యంతో సంబంధం లేని చంద్రబాబు నాయుడును ఎందుకు ప్రమాణం చేయాలని ప్రశ్నించారు. జోగి రమేష్ జనార్దన్ స్నేహితులు అని చెప్పలేదా? మీ ఇద్దరి మధ్య వాట్సాప్ చాటింగ్, ఫేస్ టైమ్ కాల్స్ మాట్లాడింది వాస్తవం కాదా? నువ్వు ఏ తప్పు చేయకపోతే సిట్ ముందుకు వెళ్ళని జోగి రమేష్ ను ఉద్దేశించి అన్నారు. ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఇచ్చి సత్యలత నిరూపించుకోవాలంటూ సవాల్ విసిరారు. జగన్ అవినీతి గురించి లోకమంతా తెలుసని అన్నారు. ఆయన మద్యం కుంభకోణం వల్ల 12 మంది జైలుకు వెళ్లారని, ఇప్పుడు నకిలీ మద్యం విషయంలో జోగి రమేష్ అడ్డంగా దొరికిపోయారని అన్నారు. ఇంత జరుగుతున్నా జగన్ నిద్రపోతున్నాడా? జోగి రమేష్ ను ఎందుకు సస్పెండ్ చేయలేదని నిలదీశారు. ఏదైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కల్తీ మద్యం గురించి వివిధ వార్తలు వస్తున్నాయో ఆ వార్తలు ముఖ్యంగా జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలినట్టు జగన్ రెడ్డి, జోగి రమేష్ ఇద్దరూ కలిసి ఇది చేసినటువంటి స్కాము. ఇందులో జోగి రమేష్ అనే వ్యక్తి పేరు జనార్దన్ రావు అనే దొంగ చెప్పాడు. కాబట్టికి దీన్ని గురించి తప్పించుకోవడానికి ఈ మీడియా పుల్లులన్నీ కలిపి, మీడియా పుల్లు అంటే మా కృష్ణా జిల్లాలో ఉంటారు, వేసేస్తావు, పొడి చేస్తావు, లాగేస్తావు, వేసేస్తారు అంటారు, వెళ్ళి పడుకుంటారు. ఎవరన్నా వేస్తారు వీళ్ళు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వేసేస్తాను, పొడి చేస్తాను, లాగేస్తాను, డామ్ డూమ్ ఒక్కడన్నా చెంపదెబ్బ కొట్టిన దాఖలాలు నేను వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే చెప్పా. నా ప్రభుత్వంలో చెప్పడం కాదు, వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే నేను చెప్పా ఈ మాటలు. ఏమని వీళ్ళెవరిని చెంపదెబ్బ కొట్టిన దాఖలాలు లేవు. వీళ్ళంతా మీడియా పులులు, మీడియా ముందు వాగడం తప్ప వీళ్ళెవరిని ఏం చేసే సినిమా లేదు వీళ్ళకని. బియ్యం దొంగతనం కేసులో నా భార్యకి ఏం సంబంధం లేదు, నా భార్య పేరు పెట్టింది నేనే అని నువ్వు ఒప్పుకో. నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తారో లేదో చూద్దాం. తప్పు చేయడం చంద్రబాబు గారిని ప్రమాణం చేయమన్నాం. ఏంటిది? ఈ కల్తీ మద్యం కేసులో జనార్దన్ రావు అనే ముద్దాయి జోగి రమేష్ పేరు చెప్పాడు. జోగి రమేష్ వెనకాతల జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నాడు, ఇంకెవరున్నారో అవి కూడా త్వరలోనే తేల్తాయి. ఈ కల్తీ మద్యం చేసి 3,500 కోట్లు ఇవాళ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చి షాపులు పాట పెట్టింది, ప్రభుత్వం నడపట్ల. అలాగే మద్యం ఎవరైతే మద్యం తయారీ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇచ్చారు. మేమేమి ప్రభుత్వం నడపడం
కూటమి ప్రభుత్వం నడపడం, చంద్రబాబు గారు నడపడమో, లేకపోతే లోకేష్ బాబు గారు నడపడమో, లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నడపడమో నడపట్లే. ఇక్కడ ప్రైవేటు వ్యక్తులు నడుపుతున్నారు. కల్తీ మద్యం ముమ్మాటికి వైసీపీ ప్రభుత్వం నుంచి జరుగుతున్నది. వాళ్ళని కోవట్లుగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చేర్చడం ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో. అది ఇంకోటండి, అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అంటే చంద్రబాబు గారు కానీ చంద్రబాబు గారి కుటుంబం కానీ ఇలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళని పార్టీలో పెట్టుకోరు, పార్టీలో ఉంచరు. ఇదంతా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అలవాటు. కాబట్టికే ఏదైతే జోగి రమేష్ ఈ కేసులో స్వచ్ఛందంగా పోలీసులు అరెస్ట్ చేయకముందు స్వచ్ఛందంగా వెళ్ళి అరెస్ట్ అయితే పెద్ద తలకాయ పేరు కూడా వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. మీరు మీడియా ముందు దయచేసి పిచ్చి పిచ్చి కోతలు కోయడం, చంద్రబాబు గారిని ప్రమాణం చేయమన్నో, లోకేష్ బాబు గారిని ప్రమాణం చేయమన్నో మాట్లాడితే మాత్రం ఊరికైనా ప్రసక్తే లేదు. ఏపీలో చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు అన్ని జగన్కు తెలిసే జరుగుతున్నాయని టీడీపీ పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు వర్ల రామయ్య తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఒక పక్క 3,500 కోట్ల భారీ మద్యం స్కామ్ కేసులు 25 నుంచి 30 మంది ముద్దాయిలు రిమాండ్లో జ్యుడిషియల్ కస్టడీలో ఉంటే ఇప్పుడు కల్తీ మద్యం కేసు తెరపైకి వచ్చిందని అన్నారు. చట్టబద్ధంగా ఎన్నికైన కూటమి ప్రభుత్వాన్ని అస్థిరపరచడానికి కల్తీ మద్యం ప్రవేశపెట్టడం జగన్ రెడ్డి కుట్రలో భాగమేనని అన్నారు. ఈ కేసులో జగన్కు అత్యంత సన్నిహితుడైన జోగి రమేష్ కీలక పాత్ర పోషించారని అన్నారు. ఆరోపణలు వస్తే నిర్దోషత్వాన్ని నిరూపించుకోవాలి తప్ప ప్రమాణాలు చేయడం బుద్ధి తక్కువతనమని అన్నారు. జోగి రమేష్ నిజంగా నిర్దోషి అయితే వెంటనే నార్కో ఎనాలిసిస్ టెస్ట్ సిద్ధపడి సిట్టుకు లేఖ రాయాలని సవాల్ విసిరారు. కల్తీ మద్యం వ్యవహారంలో సురేష్, జనార్దన్, జయచంద్ర రెడ్డి మధ్య ఉన్న సంబంధాలు సిట్ దర్యాప్తులో బయటపడతాయని స్పష్టం చేశారు. గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కల్తీ మద్యం కేసు రాష్ట్రంలో, ఒక పక్క గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ఈ పక్క కల్తీ మద్యం కేసు, ఆ పక్క 3,500 కోట్ల రూపాయలు మద్యం స్కామ్. ఆ 3,500 కోట్ల మద్యం స్కామ్ దాదాపు 25-30 మంది ముద్దాయిలుగా చేర్చబడినారు. కొంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు, జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి వెళ్ళారు. ఇంకా కొంతమంది జైల్లోనే రిమాండ్ ఖైదీలుగా ఉన్నారు. కొంతమంది బెయిల్ మీద వచ్చారు. సిట్ ఇంకా దర్యాప్తు చేస్తూనే ఉంది, దర్యాప్తు బంద్ చేస్తుంది. బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ ధర్మం ప్రకారం, వాళ్ళ వృత్తి ధర్మం ప్రకారం చట్టబద్ధంగా వాళ్ళు దర్యాప్తు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ లోపల ఈ కల్తీ మద్యం కేసు వచ్చింది. ఈ కల్తీ మద్యం కేసు ఎవరిది? ఇటు పక్కన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలియకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏ అక్రమ పని జరగదు. సక్రమైన పని జరగాలంటే అక్కర్లా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈజ్ నాట్ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్. అక్రమంగా, అవినీతిపరంగా, చట్ట వ్యతిరేకంగా, చట్టాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జరిగే పనులకి అన్నిటికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలిసే ఉంటుంది. తెలియదని చెప్పగలరా? జయచంద్రారెడ్డి ఎవరు? ఆయన నాకు తెలియదని చెప్తాడా? పెద్దిరెడ్డి గారిని అడుగుదాం, అయ్యా ఎవరు జయచంద్రారెడ్డి అని. నాకు తెలియదండి అతను ఎవరని చెబుతారా? వాళ్ళ మనిషే. వాళ్ళ దొడ్డులో కట్టివేయబడిన దూడ ఇది. వాళ్ళ దొడ్డులో తాడేసి కట్టివేయబడిన దూడ. ఆయన అంటారు జోగి రమేష్, నేను ప్రమాణం చేస్తా నాకేం తెలియదు అంటాడు. అరే నీ దుంపుతంగా నువ్వు మంత్రి పదవి చేసావా? నువ్వు 2-3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా చేసావు, నువ్వు ఒక నాయకుడిగా ఉన్నావు. ప్రమాణం చేస్తావంటే నీ మీద ఎలిగేషన్లు వస్తే నువ్వు డిస్ప్రూవ్ చేసుకోవాలా. కోర్టు ద్వారా ఒకవేళ నేను అరెస్ట్ చేశారనుకో నువ్వు బెయిల్ తెచ్చుకోవాలా. ఛార్జ్షీట్ వేశారనుకో నువ్వు కోర్టులో ఐఎమ్ ఇన్నోసెంట్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ప్రమాణం ఏంటి? చంద్రబాబు గారిని ప్రమాణం చేయడానికి రమ్మంటారు, లోకేష్ బాబు గారిని రమ్మంటున్నాడు ప్రమాణం చేయటానికి. ఎంత బుద్ధి తక్కువ పని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ నాయకులు చేసేది. అంటే ఈ ప్రమాణం ఎందుకు? కోర్టులు ఎందుకు? కోర్టులు ఎందుకు? చట్టాలు ఎందుకు? పోలీసులు ఎందుకు? అరే రారా గుళ్ళో ప్రమాణం చేయి, నువ్వు ప్రమాణం చేస్తే వదిలేస్తాం, ప్రమాణం చేయకపోతే పట్టుకుంటాం. ఇదా? ఈ వారం చివరిలోగా ఉపాధి కూలీలందరికీ ఈకేవైసీ పూర్తి చేయాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీషా అధికారులను ఆదేశించారు. నవంబర్ నుంచి ఉపాధి హామీ పనులకు బయోమెట్రిక్ విధానం తప్పనిసరని, అందువల్ల ఉపాధి శ్రామికులందరికీ ఈకేవైసీ పూర్తి చేయాలని చెప్పారు. 100% ఈకేవైసీ జరుపుకుంటే సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. టెండర్తో సంబంధం లేకుండా పశువుల షెడ్లను స్వయంగా నిర్మించుకోవచ్చని, అయితే బిల్లు విలువ 50,000కు మించరాదని చెప్పారు. స్వయంగా నిర్మించుకోలేని వారికి టెండర్ల ద్వారా వెండర్ను ఎంపిక చేయాలని చెప్పారు. ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఎస్
ఐవీఆర్ఎస్ నివేదిక వసతి గృహాలపై డిఎల్డీఓలు, ఎంపీడీఓలు, వసతి గృహాల ప్రత్యేక అధికారులతో కలెక్టర్ లక్ష్మీషా నిన్న దృశ్య మాధ్యమ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ జె లక్ష్మీషా మాట్లాడుతూ గ్రామ పంచాయతీలో చెత్త సేకరణపై ప్రజల నుంచి పూర్తిస్థాయి సంతృప్తి వ్యక్తం కావటం లేదని, దీనికి గల కారణాలను అన్వేషించాలని చెప్పారు. జిల్లాలో ముక్తేశ్వరపురం, సుబ్బయ్యగూడెం, పాతపాడు, రాయనపాడు, పొందుగల గ్రామ పంచాయతీలు చెత్త సేకరణలో టాప్ 5లో ఉన్నాయని అభినందించారు. మిగిలిన గ్రామాల్లో కూడా చెత్త సేకరణ క్రమంగా జరగాలని ఆదేశించారు. జిల్లాలోని గ్రామ పంచాయతీల భవనాలు అన్నింటికీ సౌర విద్యుత్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు. సంక్షేమ వసతి గృహాలు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ప్రత్యేక అధికారులను ఆదేశించారు. ఆహార నాణ్యత, మంచినీటి సదుపాయం, పారిశుద్ధ నిర్వహణ, విద్యార్థుల హాజరు తదితర అంశాలను పరిశీలించాలని, దీనికై ప్రత్యేక అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేయాలని చెప్పారు. నీటి నాణ్యత నిర్ధారించడానికి ప్రతి సంక్షేమ వసతి గృహానికి క్లోరిన్ కిట్లను ఇస్తున్నామని తెలిపారు. క్లోరిన్ విలువ 0.5 నుంచి 2 ppm మధ్యన ఉండాలని, 0.5 కంటే తక్కువ ఉన్న నీటిని తాగటానికి వినియోగించరాదని చెప్పారు. హాస్టల్ వార్డెన్లు నీటి పరీక్షలు క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించి ఆ వివరాలను రిజిస్టర్లో నమోదు చేయాలని అన్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవింగ్ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఏపీ ఆత్మగౌరవం సంస్కృతికి నిలయంగా ఉందని వ్యాఖ్య. ప్రధాని మోడీపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. ప్రధాని మోడీ మన అందరి భవిష్యత్తు కాపాడే నాయకుడని వెల్లడి. దేశ సేవే పరమావధిగా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న ప్రధాని మోడీ నిజమైన కర్మయోగిగా చూస్తామన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్. ఇవి ఈ రోజు వార్తా విశేషాలు. మరలా తిరిగి ప్రసారం ఏ వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.